الأهلاك والشيم صلى الله عليه جسد مدينة صفة الموصوف بالكلام صلى الله عليه عن المعاد وعن عاد وعن إرم صلى الله عليه من النبيين إذ جاءت ولم تدم صلى الله عليه فما تبقين من شبه ذي سكاك وما تبقين من صلى الله عليه عاد إليها قلت يا سلامي صلى الله عليه وردها رد يوريها رجالي عن الغرب صلى الله عليه في مدد وفوق جبره في الحسن والكلام صلى الله عليه لا تسام على الإسلام بالسلام صلى الله عليه أكلت بالله بحبل الله فاعتصم صلى الله عليه فتهرى الأذى صلى الله عليه الرساة وقد جاءوا بل صلى الله عليه جلسا فالقسط من غيرها في الناس لم صلى الله عليه وها ينكرها صلى الله عليه وينكر الفم طعم الماء من سقم صلى الله عليه صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خيرا بانيا ما بلعه ساعته سعيا وفاق مدن العين كالرسوم ومن هو الآية الكبرى ومن هو النعمة
تحسن في تجارتها لم تزدري دينا بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه عاجلا منه بعاجله يمن له الغمز في بعيد وفي سلام صلى الله عليه ذنبا فما علي بمنتقد من النبي والعبد بمنصرف فإن لزمة منه بتسميتي محمد صلى الله عليه لم يكن في معاني عيسى بيدي بلد وإلا فقل يا زلة القلم صلى الله عليه شهوة يهرم الرجي مكارمه ويرجي الجل منه غير محترم صلى الله عليه زلزلت وأبكاري مدائحه وجدته لخلاصي غير ملتزم صلى الله عليه وذلكنا منه يدا ضريبا إنها ينبت الأزهار في الأكام صلى الله عليه من زارت الدنيا التي أضفت يدا زهير بما أثنى على الحرم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Ya Allah اللهم صل وسلم وبارك
المسلمين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفتح سيدنا عبدنا رسولنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته خصوص الله بالكتاب البداية والهداية الإمام أبو عامر محمد بن محمد الجزار الطوسي أن الله تعالى بدعائهم وأن الله يهدي هدانا وأن الله يسهل أمورنا في الدنيا والآخرة والهدية والدنيا صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت العلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول ودعاء إلى الهدى ودلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم نور بكتاب بصري واشرح به صدري واستعمل به بدني وادرك به لساني وقوي به جناني وعسر به فهمي وقوي به عزمي بقولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا إليك يا أرحم الراحمين. وبعد فإن الحمد لله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرعنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله على ذلك نحيا عليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنى به الرغائب وحسن الخواتم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. أما بعد. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat wal afiyah, dan Allah memberikan kita sehat dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan memberi nikmat pujian, nikmat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri majlis burdah dan majlis ta'lim seperti ini. Alhamdulillah, semoga mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dan diberikan ilmu yang manfaat dan diberikan keberkahan di dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal. Minggu yang lalu tentang pembahasan kitab Bidayah yang dikarangkan oleh Imam Al-Ghazali tentang adab sholat, adab-adabnya sholat, tentang adabnya sholat, pembahasan tentang gimana cara yang benar sholat. Dijelaskan oleh panjang oleh Imam Ghazali tentang tata cara sholat yang benar. Beliau mengajarkan dari takbir, dari pertama niat, dari takbir dan dari qiraatul Fatihah, terus lagi doa iftitah, terus Fatihah, terus ruku, sujud, diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya mengenai tentang gimana caranya tentang sholat melewati dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau di kitab radhiyallahu anhu di kitab Bidayah al-Aqal, summa atadal jalisan istiraha fi kulli raka'ah wa la tasum akibaha summa taqum wada'u yadayn fil ardi. Ana mengulang tentang minggu yang lalu, yang terulang sekarang supaya kita mengingat apa-apa yang kita kaji. Paham? Al-Imam di sini dikatakan tentang cara i'tidal dan cara kita sholat, diajarkan dari pertama takbir sampai selesai rakaat pertama dengan cara gimana i'tidal, rukuk yang benar, sujud yang benar, i'tidal yang benar, dan duduk di antara dua sujud yang benar, dan duduk tasyahud yang benar. Jelaskan dengan jelas, paham? Dan baca-bacaan yang kita baca, dan di mana bacaan yang kalau kita tinggal tidak apa-apa, dan kalau kita tinggal maka batal sholatnya. Paham? Di sini dijelaskan bagaimana adab dan tata krama di dalam sholat. Ada lagi rukun, syarat dan sahhanya sholat. Paham? Kalau rukun, jika ditinggalkan maka batal sholatnya. Paham? Kalau sahh, jika ditinggalkan maka tidak batal sholatnya. Paham? Tapi kalau rukun dan syarat maka harus dikerjakan. Sampai di sini paham? Dan ada beberapa, nanti akan kita bahas lagi tentang rukun dan syarat dan sahnya sholat. Di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali tentang sujud yang benar dan i'tidal yang benar. Sujud yang benar itu rukunnya sujud itu ada 6. Apa aja? Pertama, kening. Kedua, tangan. Kedua, kaki. Itu udah berapa? Lima. Terus sujud. Hidung. Itu harus kena di tempat kita sujud. Jadi kalau pakai imamah, banyak orang diangkat. Kalau pakai kopiah, jangan kopiahnya nutupin gini, paham? Maka tidak sah sujudnya, harus terbuka. Dan rambutnya kalau panjang harus, kalau misalnya suka pakai kopiah, harus diangkat dulu buat sujud. Paham? Gak boleh ditutupin, paham? Sini buat sholat. Paham? Itu sujud. Dan tangannya itu harus terbuka, menghadap kiblat, terbuka, gak boleh begini dirapatkan. Paham? Terus kakinya harus dilipat gini, dan lipat itu ke depan, ke kiblat. Paham? Dan ulama menjelaskan dengan tentang hadis Nabi Muhammad SAW tentang sujud. Dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, tentang pembahasan hadis yang lain juga ada tentang kalau sujudnya Rasulullah SAW, ketika sujud kakinya itu sama kakinya nempel.
Jadi begitu nempel. Jelas? Nempel. Ada juga yang melewatkan tidak nempel. Tapi faedahnya nempel lebih bagus. Kenapa? Karena menutup aurat. Menutup aurat. Tidak bisa kelihatan paha kita dari belakang kalau kita pakai kain. Paham? Menutup. Tidak bisa kelihatan. Nah, kalau kebuka bisa kemungkinan kelihatan. Ada yang boleh contohin? Siapa yang mau contohin? Dapat pahala, dapat hadiah dari anak. Biar, sini. Habib, cobain mau contoh. Siapa yang mau kasih contoh? Contohin. Maju. Pertama itu mana itu, mana kan? Coba telapak tangannya mana? Telapak tangan. Tuh, begitu caranya. Terus sujud. Ini benar. Tangannya harus dibuka. Tangan ini dibuka kayak begini. Kalau perempuan ditutup begini. Perempuan ini ke dalam. Nah, itu perempuan. Harus rapat perempuan. Pokoknya bedanya laki-laki dan perempuan itu begitu. Kalau perempuan harus rapat, kalau laki enggak, dibuka gitu. Dan sekarang menghadap ke jamaah kakinya. Nah, itu kaki yang benar begitu. Nah, kalau waktu sujudnya ditempelkan coba. Begini rapat, bawahnya juga rapat. Siapa namanya? Bagas, dia takut. Rapatin gini, coba. Yang kita, itu kakinya. Enggak, begitu benar. Rapatin, dia rapat itu. Nah, coba sujud Bagas. Tuh, nggak kelihatan kalau misalnya kebuka ketutupan sama kaki auratnya. Ini benar kalau bisa kayak begini. Dan mu'ahada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga yang dibuka. Sekarang buka coba kaki. Nah, ada yang begini. Itu dua-duanya benar. Nah, kalau kayak gini bisa kebuka kelihatan nggak auratnya? Karena kan hanya jelas. Nah, oke, kelas. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Itu tata cara sujud yang benar. Paham? Sekarang rukuk yang benar. Batas lagi dulu sebentar. Rukuk. Maafin Bapak. Semoga Allah membukakan futuh buat muno. Nah, rukuk yang benar. Madhab kanan, bukan madhab kanan. Ya, rukuk yang benar. Kepalanya kurang mundur. Nah, kita melihat ke sujud, tempat sujud, melihat mata harus ke tempat sujud dan punggung itunya harus rata, paham? Dan ini harus didengkul, bukan di bawah dengkul, tangannya harus bukan di bawah dengkul atau di atas dengkul atau di bawah dengkul. Ini yang sahih, paham? Ini yang sahih. Al-afdal kayak begini, paham? Jelas. Terus lagi begini, bacanya apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya, itu jangan lupa tangan dibuka, paham? Dan ente waktu sholat berdiri, waktu i'tidal atau waktu habis takbiratul ihram berdiri, kaki itu madepnya ke depan bukan miring, paham? Madepnya ke kiblat, kiblat bukan miring, kiblat semuanya harus ke kiblat. Paham? Atau dada itu harus ke kiblat. Paham? Jelas? Jadi ada sebagian orang sholat tuh kakinya miring. Harusnya lurus. Dan jalan itu juga lurus. Kalau miring, seret. Paham? Itu sholat yang benar. Kita kalau beli orang yang mencari ilmu, jadi harus tahu tata cara sholat. Jadi cara rukuknya, cara cara i'tidalnya, cara sujudnya. Sekarang cara takbiratul ihram yang benar sebagaimana Allahu Akbar. Gini,
jempolnya setara dengan keling, nggak perlu harus nyentuh ini, nggak perlu. Dan tangan dibuka harus begini. Pak, itu takbiratul Allahu Akbar. Dalam takbiratul ihram atau dari bangun sujudnya kita atau bangun dari i'tidal, paham? Itu baru diangkat begini, paham? Begini gimana, Beb? Enggak, yang sunnah Allah ada setara dengan kuping, paham? Jempolnya itu setara dengan kuping, paham? Ya. Allah, taruh tangan yang benar mana? Paham? Gini nih. Tangan yang lain ditaruh sini, terus yang ini begini. Paham? Ini yang benar. Jelas? Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Paham? Terus lagi, kalau sholatnya ada sebagian orang sholat dengan Allah, ada gak? Enggak. Pernah lihat? Nah, Nah, itu gimana? Anda juga nggak tahu, Anda baru tahu, nggak pernah didapetin, pesan nggak tahu. Wallahu. Tapi kalau niatnya main-main maka batal. Kalau niatnya main-main maka batal. Seperti tasyahud, ada yang gini-gini gitu, benar nggak? Kan tahu ini. Kalau di mazhab lain boleh. Di mazhab kita dengan niat bertauhid kepada Allah Subhanahu dalam hati itu nggak apa-apa. Tapi kalau niat main-main batal. Saya jangan pernah ingkar orang at-tahiyatul mubarakatuh. Jangan gitu. Ini kalau ke Mekah itu banyak yang gitu. Soalnya mazhab lain dengan maksud yang lain, paham? Tapi kalau di sini mazhab kita Imam Syafi'i di mazhab kita nggak ada yang benar-benar kayak begitu, paham? Jelas? Dan tangan yang benar gimana? Waktu tasyahud begini apa begini apa begini? semuanya boleh. Semuanya boleh. Hah? Semuanya boleh. Gimana ya jawab? Semuanya. Anak baru. Ayo jawab. Benar. Gimana aja, Bo? Boleh. Mau begini nempel begini boleh, begini boleh. Paham? Yang penting ke depan. Dan ketika kita di dalam sholat itu semua mata kita ada dalam keadaan tempat sujud, kecuali waktu tasyahud kita melihat jari telunjuk kita. Dan kapan waktu ngangkat telunjuk kita? Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Pastahil jelas. Nah begitu deh dalam keadaan rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga sampai rakaat keempat itu dalam sholat 4 rakaat. Kayak begini sholat sama semuanya, gerakannya semua sama. Bedanya apa? Kalau di subuh ada ruku, ada kunut, atau di 2 rakaat ada tasyahud awal. Nah perbedaannya duduknya aja. Kalau duduk tasyahud awal sama seperti duduk di antara 2 sujud, dan tasyahud akhir bedanya dengan sujud dengan duduk yang lainnya. Ini tarawih, rakuk gini, paham? Ngerti deh duduknya, paham? Dan ingat kaki yang kanannya harus begini, harus ngadep ke kiblat. Dia apa ini sih namanya? Ditekuk, paham? Dan kaki kirinya didudukin. Itu juga mandep ke kiblat, tekuk juga, paham? Paham? Pahalanya jadi jalannya besar kalau itu di dalam sholatnya di dalam tasyahud akhir, jangan sholat dulu seperti itu. Dia pulang karena afdoliyah sujudnya seperti itu. Paham? Di sana itu sujud kayak gitu, orang kebanyakan sholat semuanya sujud kayak gitu, walaupun sempit-sempit, karena nggak mau berkurang dalam pahalanya. Nah, jadi kalau bisa itu jangan, karena sakit hati berat, karena gemuk, karena kurus sakit, nggak ada alasan. Itu mau dapat pahalanya dikit, nggak dapat afdoliyah, nanti nggak pakai afdoliyah mau, jangan, Pak. Semua itu sholat, dalam sholat itu lakuin semua yang diwajibkan dan yang disunnahkan, yang afdoliyah, yang paling
afdal. Jadi ente mendapatkan pahala sempurna. Paham? Wa hadza hay'atus shalat munfaridah, dan ini sholat yang diajarkannya sholat yang sendiri. Gimana sholat yang berjamaah? Harus menunggu imam dan harus mengikuti imam. Nah, ini tadi ente kita kalau mendahulukan imam dalam 3 rukun maka batal sholat kita. Dan terlambat dalam sholatnya berjamaah, kita sebagai makmum terlambat 3 rukun batal sholat. Itu bedanya kita sholat berjamaah. Harus, walaupun kita baca Fatihah belum selesai, imam sudah rukuk terus terus mau sujud. Ketika mau sujud kita belum rukuk juga maka batal. Ketika imam sujud maka kita batal. Sebelum sujud kita harus buru-buru rukuk walaupun Fatihahnya kita belum selesai. Jelas. Ini dimaksud 3 rukuk. Rukunnya apa? Pertama rukuk, tidak terus sujud. Itu 3 rukun. Paham? Kalau kita baru sampai i'tidal, belum si imam sujud, maka belum batal. Tapi ketika imam sujud, kita belum rukuk, maka batal. Jelas. Itu terlambat. Terlambat dari imam. Kalau mendahulukan juga salah. Mendahulukan juga batal. Pertama Allahu Akbar, si imam belum rukuk, itu udah rukuk belum. Sekali, 2 kali, 3 kali batal. Jadi tidak boleh mendahulukan imam. Ya Habib, sekarang si imam orang tua, dia sudah membaca takbir atau dia sudah membaca Sami Allahu liman hamidah, tapi diri jasadnya atau dirinya belum tegak. Seperti Allahu Akbar, baru pelan-pelan disebut rukuk. Ada apa enggak? Banyak. Nah, itu gimana? Dihukumi jasadnya sujud atau rukuknya, apa dihukumi takbirnya? Kita mengikuti yang mana? Takbirnya dulu apa rukuknya dulu? Hah? Takbirnya apa rukuknya? Takbirnya apa rukuknya? Rukuknya. Jadi jangan duluin takbir jangan. Nah, rukunnya itu di rukuk gerakannya. Paham? Digerakan. Makanya jangan terburu-buru dalam sholat. Ingat imam, kita makmum. Walaupun kalau di mazhab kita sudah jadi makmum, cuma diwajibkan baca Fatihah dan tasyahud. Yang lain kita nggak baca nggak apa-apa. Nah, tapi kita kurang afdol. Nah, paham di sini. Tapi di mazhab lain ada lagi, kalau kita sebagai makmum tidak membaca apa-apaan sholat, udah nurut aja kata imam yang nanggung semua. Berbeda sama mazhab kita, jangan ikutin itu mazhab lain. Mazhab kita Imam Syafi'i tetap kita wajib membaca Fatihah dan tasyahud. Yang rukun itu wajib kita kerjakan dan kita baca. Paham? Itulah tanggungan seorang imam. Makanya kita harus kalau menjadi imam harus tahu ilmu-ilmunya sholat, tahu pembatalan sholat, tahu syarat dan rukun dan sehatus sholat, sahnya sholat. Paham? Jadi seorang imam itu gak gampang. Kenapa? Karena tanggungan. Kalau inti salah, maka semua imamnya salah. Makmumnya salah. Maka itu tanggungan dari orang makmum yang lain. Paham? Makanya jadi imam itu gak harus makharijul hurufnya harus tahu, tasdidul Fatihah, tasdid tasyahud harus tahu. Tapi kalau ente ada di mall atau di mana, atau di pasar, kalau ente merasa lebih mengerti daripada yang ada di situ, makanya dianjurkan untuk maju menjadi imam. Takutnya yang imam kurang lebih mengerti daripada kita.
akhir itu bisa sholatnya salah atau batal. Bang, kalau di tempat ini bukan tempatnya bertawadhu, rendah diri, bukan. Bukan tempatnya. Bang, bertawadhu itu ada tempat-tempatnya. Kalau masalah ini, kalau ente lebih ngerti, terus ente lebih ngerti dalam ilmu, dari dalam menguasai sholat dan ininya. Terus ente tawadhu dulukan orang ini lebih bodoh dari ente, lebih nggak ngerti, kan berarti salah apa enggak? Salah apa enggak? Salah banget. Itu bukan tempatnya ente bertawadhu. Basa-basi dulu boleh, terus ente maju. Paham nggak? Takutnya orang itu lebih nggak ngerti dari ente. Akhirnya itu gimana? Salah. Kejadian kayak itu pernah ada terjadi di mana, di bandara. Di bandara, anak ketika mau pergi, ketika anak di musholahnya, ketika anak masuk, ada seseorang udah mau sholat, dia sendirian. Anak datang, karena dia di tempat imam ya nggak bisa dong. Anak susu mundur kan nggak mungkin. Dia tadinya mau sholat sendiri, tapi karena dia ngeliat anak, akhirnya tuh ngajakin sholat berjamaah. Akhirnya tuh dia sholat. Dia koma sendirian, dia imam. Aneh itu dia. Ya terus itu harus sholat. Ketika itu dia di sholat asik, di sholat aja, dia salah dari rukunnya. Allah, anak langsung mungkar, langsung keluar dari berjamaah. Anak nggak ngikutin dia. Ketika itu anak belum salam, dia udah salam. Anak mungkar ya, anak keluar terus udah anak itu salam. Akhirnya itu udah selesai itu anak bicara sama dia dengan cara baik-baik, cara dengan sopan, walaupun dia orang tua kan maka harus sopan santun. Dia juga tidak tersinggung. Alhamdulillah dia mengerti dan alhamdulillah dia mau menerima. Dia jelasin perkara salat, perkara gini, gitu. Akhirnya dulu deh, alhamdulillah dia bisa terima. Dia minta maaf. Terus akhirnya gimana nih sholatnya saya? Digogo apa enggak? Iya, sholat lagi karena tadi sholatnya tidak sah karena batal. Akhirnya sholat lagi. Oh deh, keluar dia sholat. Saya paham? Makanya begitu Pak. Waktu kayak gitu ya, nggak sempat ada mau gimana orang dia udah di imam, ya tempat imam, masa aku suruh mundur kan nggak lucu. Paham? Jadi begitu, paham? Dan anjurkanlah sholat itu dalam keadaan khusyuk. Di sini dibilangkan oleh Imam Ghazali, sholat itu harus khusyuk, harus hudur, harus hadir hatinya. Paham? Dengan ma'al qiraat, dengan memaknai atau mengartikan, menerjemahkan arti-arti bacaan yang kita baca. Paham? Dari Fatihahnya, dari yang lainnya, paham? Dan memahami apa yang kita baca, dari kita doanya, dari tasbihnya, semuanya, paham? Waqala al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, kullu sholati la yahduru fiha qalbun fahiya ila uqubatil asra. Apa uqubatil asra? Setiap sholat itu, paham? Kullu sholatin, setiap sholat la yahduru fiha qalbun, jika tidak hadir sholat hatinya atau khusyuan di dalam sholat, fahiya ila uqubatil asra. Apa uqubatil asra? Ada yang tahu tak? Sia-sia. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, innal 'abda yusalli as-salata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala usbuha. Ada seseorang hamba yang sholatnya tidak dicatat atau tidak mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, sudusuha seperenamnya, wala usruha atau sepersepuluhnya, tidak dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dicatat oleh Allah, tidak dicatat oleh Allah, walaupun seperenamnya, walaupun sepersepuluhnya.
Wa inna ma yuktabu li'abdin min salati bi qadri ma aqala minha. Karena sesungguhnya yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba li'abdin min salatihi dari salatnya bi qadri ala ma aqala minha, dengan kadar-kadar khusyuan dan hudurnya dia di dalam salat. Paham? Jadi kita harus hudur dan khusyuk di dalam salat. Makanya kalau sholat munfaridah, sholat sendirian, kalau bisa benar-benar khusyuk, biar diterima sholatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sholat berjamaah, makanya di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaah tafdi min 27 derajat, 20 derajat, 27 derajat. Sholat berjamaah sama sholat sendirian itu bedanya 27 derajat. Begitu besar sholat berjamaah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholat sendirian belum tentu diterima. Tetap dia mengumpulkan kewajiban dirinya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas hukum syariat Islam, tapi sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak orang yang sholat rajin tapi maksiat jangan. Banyak sholatnya rajin tapi tetap maksiat, karena sholatnya itu tidak mengubahkan kepada dirinya, tidak membersihkan hatinya, tidak memutihkan imannya, dan tidak menguatkan imannya, karena kurang kehusuan dan kehuduran hati di dalam sholat. Paham? Sampai di sini paham? Paham dong? Masya Allah, tabarakallah. Paham? Jadi kita dianjurkan sholat itu khusyuk, harus tahu semua surat Fatihah, artinya Fatihah, faham surat Fatihah, tasbihnya, doanya, Allahumma Allah afid, doa di antara dua sujud, doa rukuk, doa i'tidal. Bismillah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, salawati, atau ente membaca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Coba baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dikatakan selain membaca itu, atau ente membaca dua-duanya tadi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi ba'du. Terus yang baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan, maka dapat pahalanya dua. Dan salah dalam hadis Nabi Muhammad di kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, barang siapa membaca itu doa, Rabbana lakal hamdu, maka sejak selesainya doanya itu telah kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dan tentang masalah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ketika sholatnya Rasulullah SAW berjamaah dengan sahabat, waktu sholat sahabat, salah satu sahabat ada yang berkata, ada yang membaca doa hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Setelah sholat Rasulullah menanyakan, siapa yang membaca ketika i'tidal hamdan katsiran thayyiban mubarakan? Sahabat ketakutan, wah salah, sahabat ketakutan. Ketika itu ada yang mengajukan tangan, al-Mudir ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kamu tahu pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala apa yang diberikan? Malaikat berebutan dan kesusahan mencatat pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar berarti pahala. Berebutan dan kerepotan malaikat membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Cuma dikit pendek. Jadi habis baca Rabbana lakal hamdu, baca itu. Kalau Rabbana lakal hamdu, maka ketika mungkin selesai membacakan, diampuni dosa-dosa kita. Dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW di kitab Al-Adhkar dari Imam Nawawi. Dan Rabbi firli warhamni wajurni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Banyak banget pahala itu. Dan itu ampunan. Dan itu Rabbi firli, ampunilah aku, wajburni, apa? Tak tahu, harus tahu dari mulai sekarang nanti pulang
Jadi semua doa-doa dan Fatihah semua dibaca artinya, paham? Biar ente bisa merenungi dalam sholat, biar mendatangkan kehusuan dan kehuduran, paham? Minggu depan anak tanya lagi, awas nggak ada. Malam Jumat anak tanya, awas nggak ada. Di Anwar Salah. Lain dong? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan futuh wal muluk wal jasad wal roh dan menambahkan kita sehat wal afiat dan menambahkan kita iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dibangunkan dari majlis ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengabulkan hajat-hajat kita dan melunaskan utang-utang kita. Amin ya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah doa wa nabiyina min qabli Ya Rabbana